কত স্টাইলিশ ওয়েতে এই জিনিসটা বানানো হয়। তো পাস্ট্রামিও খেলাম, আবার হালাল ফুডও খাওয়া হলো। শুটিং করতে করতে ফুটেজ নিতে নিতে একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, মুখটা ভরে গেল, মুহূর্তেই মুখটা আবার খালি হয়ে গেল। ওহ, ব্রেডটা, মিটটা সব কিছু একদম মিলে গেছে। হাই, দিস ইজ ডাইন আউট উইথ আদনান, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর অনেক অনেক খাচ্ছেন। ওকে, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমি গত বছরের আগের বছর যখন নিউ ইয়র্কে আসছিলাম তখন খুব ফেমাস একটা স্যান্ডউইচ আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে। সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্কের আইকনিক একটা স্যান্ডউইচ, হচ্ছে পাস্ট্রামি স্যান্ডউইচ। সো পাস্ট্রামি স্যান্ডউইচটা আসলে বিফ ব্রিস্কেট থেকে তৈরি হয়। তো সেইটা খুবই আইকনিক একটা প্লেস ছিল, যে ক্যাটস ডেলি। তো সেইখানের পরে আমরা হঠাৎ না, এটাও অনেক পুরনো একটা রেস্টুরেন্ট, যেই রেস্টুরেন্টটার খবর আমরা এবার পেয়েছি। সেই রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে ডেভিডস ব্রিস্কেট হাউস। এটা হচ্ছে ব্রুকলিনে। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টটা আগে ছিল জুইশ মালিকানায়, এবং জুইশ মালিকানা থেকে এখন মুসলিম মালিকানায়। এবং এখানেও যে পাস্ট্রামি বলি বা ব্রিস্কেট বলি বা কর্ন বিফ বলি স্যান্ডউইচগুলো হয়, এগুলো এখন সবই হয় হালাল ফর্মুলায়। সো মিটটা থাকে হালাল। সো যে সমস্ত মানুষ আছেন যারা এক্সট্রিম হালাল মেনটেন করেন, বাট একটু এই টাইপের ফুড খেতে চান, মাস্ক পরার এটা একটা সমস্যা, যে চশমা ঘোলা হয়ে যায়। অনেকেরই হয়, আপনাদেরও হয় নিশ্চয়ই। তো এনিওয়ে, এটাকে মেনটেন করা খুব ডিফিকাল্ট। একটু খুলে দিয়ে দেখি। ওফ, ওকে। সো আমরা ওইখানে আজকে যাচ্ছি, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে হালাল পাস্ট্রামি স্যান্ডউইচ, ব্রিস্কেট দেখাবো এবং কর্ন বিফ দেখাবো। হোপফুলি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে প্রাইসে একটা ডিফারেন্স আছে। যে আমরা ক্যাটস খেতাম হচ্ছে $23, $24, আর এইখানে স্যান্ডউইচের প্রাইস হচ্ছে অ্যারাউন্ড $14। তো চলেন, আমার তো খুবই এক্সাইটিং লাগছে, আপনাদেরও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। চলেন, লেটস গো। Oh, David Brisket House. The name started in the 1960s. Prior to that, it used to be ran by the Zell or the Zoll family. It's also a Jewish family from somewhere from Russia, and they date back to the 1940s. That's how old this specific business is. 1960 until 1980 or the late 70s. A family member bought the business from the Jewish guy, from the Greek Jew. It stayed in the family since now, but what happened is in 2010, business was doing horrible because I guess, the new generation wasn't as, dedicated as the older generation in terms of running the business. So this business was actually on the brink of closing down. 2010, I came and I took over with my nephew that was running it. We just basically closed the business for a couple of months, renovated the whole place, and
we had our uncle come in here and actually like supervise while we were cooking the product. And it just took off from there. I mean, we started getting customers back, knowing that the quality is there. Of course, the business wasn't halal. It was just basically kosher. It wasn't even kosher. It was just kosher style. 2013, I think 2014, I reached out to the distributor that we buy the meat from, and I was able to get in contact, the contact information for the farm that does the slaughtering. And I had to connect with them and figure out ways to get the meat halal. I mean, luckily they had workers that were Muslim in the factory, so that worked to our benefit, where they made an exception. They had these Muslim guys do the slaughtering for us. And that's the meat that is shipped to this warehouse over here where they do all the curing and all the seasoning and all that stuff. So alhamdulillah, it's been like that since 2013, 2014. I mean, in order to get certified, it has to be from a halal slaughterhouse, and there is nowhere in the United States that you can get a slaughterhouse that serves this kind of meat. I had one brother in Manhattan. He has a poultry place and he serves brisket halal, but he could not provide me with the amount of meat that I use. I mean, I go through about 600 to 700 pounds of brisket a week, and the guy can only probably do like about 50 to 100 pounds a week. So I had to leave him on the side, and I stick to the company that I have. I mean, alhamdulillah, I still have to get in touch with them every single month to make sure that we still get the product slaughtered. Honestly, they go neck to neck. I mean, you have a group of people that prefer brisket because the taste is more settled, you know, and then you have people that like the pastrami because it has, you know, that more seasoning, so it kind of like, so everybody has a different flavor. As for me personally, I like the brisket. Yeah. So I mean, if you guys would like to step into the kitchen, you can watch me make the sandwiches, and you can watch the meat cooking in the oven and the steam table as well. Follow me. Brisket right That's here. the brisket? This is the brisket. Yep. I'm sorry. Let me just grab the fork. I need to fork it. So this one, I put it in like around 7 o'clock in the morning. It still needs about another 40 minutes before it can be ready. The way I find out if it's ready is I have to fork it and find out that there is no more veins. As long as there is no more veins, then the meat is tender and ready to go. So I put it in at 7 o'clock. So right now it's 12. It's about it's about 5 hours, yeah. And here we have the corned beef. Depending on the size of the corned beef, this one is ready. It can go through, it's going very easy, so this is ready to go. All three of these are ready. Here's the pastrami. I already turned it off. I cooked it around 8 o'clock. It takes about 4 hours, sometimes 3 hours. But after I finish cooking it, I leave it in the steamer for about 30 minutes so that it could cook more just with the steam alone. So this one too, everything is basically by feel and forking and timing. Let me find one that's not gonna fall apart. Oh, the smell is great. So this is the pastrami right here. I can smell the allspice and coriander. Coriander in it, yep. Yeah. I mean, the seasoning here on it is our seasoning. Yeah. We basically give it to the warehouse and they do all the seasoning for us over there. Because in order to do this, you really need a lot of space and a lot of manpower. We don't have that anymore. With the mustard, if you add anything else, you just basically ruin the whole flavor. So the corned beef, once it's done, what I do is I have to take it out and I have to immerse it in cold water. It has to stay in cold water for like 10 to 20 minutes. What it does, because this is the same thing as the brisket meat that you saw over there. It's the same cut. It's just, this one is cured in salt and vinegar and all that stuff. So
I have to immerse it because the cold water cuts through the salt in this and it makes it nice, you know. So I have to do this on a regular basis. I mean, it would be better if I had ice. Still, cold water will get rid of all that sodium and all that. One of the top 3 best restaurants. Yeah, I mean, what we do is like we don't try to ride on being famous. We try to do everything like the way we want to do it, you know, the right way. They stay here throughout the day for service. Oh, So- steaming. Yeah, they stay hot and nice and steaming all through the day, you know. And now I would like to make for you guys 3 sandwiches: pastrami, brisket, and corned beef. And you guys be the judges. Decide how thick to cut the meat. So what I'm gonna do is I'm gonna do the corned beef with mustard for you guys. The pastrami with mustard as well. The brisket, I'm gonna give it to you guys with gravy. This is the gravy for the brisket. So it's about 10 years. Prior to that, I used to work in regular deli. Well, we had a deli. I used to run the place as well. But I grew tired of it, and I wanted something more challenging, something different. That's the brisket with the gravy. This is the corned beef. And now, it's very hot. This is the pastrami. Yay. We do, for the pastrami, we have 3 sizes. We have a small one that contains a 1/4 pound of meat. And then we have the regular size. It contains about a 1/2 pound, a little bit less. And then we have the large. It contains 2/3 of a pound of meat. These size, I gave you guys like a variation. It's more than a 1/2 pound. খাবার চলে আসছে, আমরা দেখলাম কত স্টাইলিশ ওয়েতে এই জিনিসটা বানানো হয়। এনিওয়ে, এই পাস্ট্রামি স্যান্ডউইচ কিন্তু আমি নিউ ইয়র্কে আগেও ট্রাই করছি, সেটা হচ্ছে আমরা ক্যাটস ডেলিতে ট্রাই করছি। বাট একটা মেজর সংখ্যক অডিয়েন্স আমাদেরকে বলেন যে হালাল ফুড, তো পাস্ট্রামিও খেলাম, আবার হালাল ফুডও খাওয়া হলো। সো সেই কারণে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ব্রিস্কেট স্যান্ডউইচ, যেটা এইটা হচ্ছে কর্ন বিফ, অ্যান্ড এটা হচ্ছে পাস্ট্রামি বেসিক্যালি আমার পার্সোনালি অনেক ভালো লাগছিল। আমি যখন প্রথম খাইছিলাম তখন পাস্ট্রামিটা খুবই ভালো লাগছিল। এছাড়াও আমি সস্তা দামে নিউ ইয়র্কে ডেলিতে পাস্ট্রামি পাওয়া যায়, তো সেগুলোও মাঝে মাঝে খাই। তা আজকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে টেস্ট করা যাবে। অ্যান্ড সাথে হচ্ছে মোস্ট ফেমাস, এটার সাথে থাকে হচ্ছে পিকল। অ্যান্ড আপনার
কর্ন বিফ এবং পাস্ট্রামি এই দুইটা স্যান্ডউইচের ভিতরেই হচ্ছে মাস্টার্ড ইউজ করা হয়েছে, আর এইটাতে হচ্ছে তাদের নিজস্ব একটা ইয়েতে সিজনিংয়ে এইটার ভিতরে মিটটাকে সিজনিং করছে, এটা আপনারা দেখলেন আর কি। তো আমি আসলে এখান থেকে একটা একটা করে খাবো, সো বেটার আমি একটা একটা করে উঠাই নি, তাই না? যে কর্ন বিফ একটা নিই, ইনফ্যাক্ট একটা একটা করেও খাওয়া যাবে না, আপনি যদি এক পিস করেও খান এই স্যান্ডউইচ, আপনি জানেন এটা হজম হইতে কতক্ষণ লাগবে? হ্যাভ এনি আইডিয়া? আমি একটু কর্ন বিফটা এখানে দেই, আর ব্রিস্কেট একটা এখানে নিয়ে আসি। আমি আসলে সেট সাজাবো এইটা, অ্যান্ড একটা হচ্ছে পাস্ট্রামি ওখানে নিয়ে যাই, তাইলে হচ্ছে আমার এখান থেকে প্লেটও কমে গেল, আমার খাওয়াও ইন্টারেস্টিং হলো। ওকে, এই দুটা প্লেট আমি সরাই দিই। আমি আবার একটা নাইফ আর ফর্ক নিয়ে আসাইছি, কারণ হচ্ছে এত মিট খাইতে পারবো কি পারবো না সেটা ফর সিকিউরিটি আর কি এটা রাখলাম। ওকে, আমরা প্রথমে যেহেতু এই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে ব্রিস্কেট, ডেভিডস ব্রিস্কেট ডেলি, সো আমরা ব্রিস্কেটটা দিয়ে শুরু করতে চাই, এবং ব্রিস্কেটের সাথে এখানে যেহেতু তারা একটা সস দিছে, এবং এই সসটার ভিতরেই কিন্তু ব্রিস্কেটটা সিজনিং হয়, এবং মোস্টলি এটা একটু স্টক মতো। আপনি একটু আসলে এত কথা না বলে, যেহেতু এত এত মিট, এই যে জাস্ট মিট, আমরা একটা একটু ট্রাই করে দেখি। আমরা আসলে শুটিং করতে করতে ফুটেজ নিতে নিতে একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, আই ডোন্ট নো যে অ্যাকচুয়াল টেস্টটা আমরা ফিল করতে পারবো কিনা, বাট আমি একটু দেখি প্রথম বাইট। মুখটা ভরে গেল, মুহূর্তেই মুখটা আবার খালি হয়ে গেল। মানে এই মিটটা সো টেন্ডার, মানে এই প্রত্যেকটা রেসিপি অনেক সময় নিয়ে আসলে রান্না হয়, এবং সময় নিয়ে রান্না করার কারণে এই মিটগুলো এত বেশি টেন্ডার থাকে যে এই দেখেন, মনে হচ্ছে আমরা ঝুরা মাংস খাই না, সেই অনেকটা ঝুরা মাংসের মতো আর কি। আমি আরেকটা বাইট এখান থেকে খাই, কারণ আমি এটা পুরোটা খাইতে পারবো না, তার চেয়ে বরং আমি একটু কাইটেই ফেলি এখান থেকে, কাইটা খাই, দ্যাট উইল বি বেটার। ওকে, অন্যগুলো আগে থেকেই কাটবো, তাহলে অন্য একজন খাইতে পারবে। Let's see. ওহ, ব্রেডটা মিটটা সব কিছু একদম মিলে গেছে। সসটা একটু দিয়ে নিই, সসটা আবার গরম সার্ভ হয়। সসটা খাওয়ার সময় আপনার ড্রাই ড্রাই লাগতে পারে, এই কারণে কেউ কেউ হয়তো সসটা দিবেন, দিয়ে জিনিসটাকে একটু সফট, একটু লিকুইড টাইপের, একটু গ্রেভি টাইপের করতে পারেন। আদারওয়াইজ সসটা না হলেও কিন্তু আমার খেতে কোনো অসুবিধা নেই, বা সস আপনার টেস্টে সাংঘাতিক কোনো চেঞ্জ আনবে না। কর্ন বিফের আগে একটু পিকল খেয়ে নিই, কারণ এই পিকলটা আমার খুব ভালো লাগে, মানে ডেলির যে পিকল ভিনেগার দেওয়া থাকে, খুবই মজা। আপনি এত মিট খেলেন, এটা ডাইজেস্ট করতে আপনার খুব সুবিধা করে। কর্ন বিফটা ভাই আগে থেকে কেটে নিই, কারণ আমরা আজকে আমাদের আরও শ্যুট আছে, আরও খেতে হবে, সো একটু পেটে জায়গা রাখতে হবে আর কি। আচ্ছা, কর্ন বিফ, একসময় ধারণা ছিল কর্ন বিফ মনে হয় কর্ন দিয়া করে, পরে শুনছি যে না, এটা কর্ন বিফ ইটস এ রেসিপি যেটা
অন্যান্য অনেক কিছু ক্যারট ট্যারট এই সমস্ত দিয়ে করে, ক্যাবেজ, ক্যারট। ওকে, এবং মিটের পরিমাণ দেখছেন, এই এক একটা স্যান্ডউইচ এখানে হচ্ছে $14, এবং নিউ ইয়র্কে হচ্ছে গরুর মাংস আপনি এমনিতে কিনতে পারবেন $3 দিয়ে, বাট এরকম এক একটা স্যান্ডউইচ $3 মনে হচ্ছে পাউন্ড, এবং এগুলা এক একটা স্যান্ডউইচ হচ্ছে $14 বিকজ অফ এটার কাট। এবং আপনারা দেখছেন আমি যখন পাস্ট্রামি ক্যাস্ট্রিলির ভিডিওটা করছিলাম তখন দেখছেন আপনারা যে একটা স্যান্ডউইচ মিট বের করার জন্য ওরা কি পরিমাণ মাংস কেটে ফেলে দেয়, কারণ একটা সার্টেন জায়গার মাংসটাই ওরা ইউজ করে, সেই কারণে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার মাংস কেটে এত ওয়েস্টেজ করে ওরা, যেই কারণে এগুলোর প্রাইস বেড়ে যায়। ফ্যাট অ্যান্ড মিটের একটা সাংঘাতিক রকম কম্বিনেশন। একটা বাইট খাই। Pickle. The last pastrami. পাস্ট্রামি মিটটা দেখেন কি পরিমাণ মাংস, অ্যান্ড এই পাস্ট্রামি আসলে মূল হচ্ছে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিই, বেসিক হচ্ছে ব্রিস্কেট। ব্রিস্কেট হচ্ছে একটা বিফ কাট, সেই ব্রিস্কেট থেকে দ্য অরিজিনাল যেটা সেটা হচ্ছে আপনার যে ব্রিস্কেটটা আমরা খেলাম, যে মিটটার অরিজিনাল ফরম্যাট, বাট সেটাকে ক্যাবেজ ট্যাবেজ এরকম বিভিন্ন জিনিস দিয়ে এটাকে স্টিম করা হয়, সিজন করা হয়, করার পরে সেটা হচ্ছে কর্ন বিফ। এটা যেটা পাস্ট্রামি, সেম বিস্কেটটাকেই পাস্ট্রামিতে হচ্ছে এই ব্রিস্কেটকে আরও বেশি সিজন করা হয়, ধরেন কোরিয়ান্ডার এটা সেটা বিভিন্ন ধরনের পেপার টেপার এই সমস্ত দিয়ে স্পাইস দিয়ে এটা আরেকটা রেসিপি, বাট বেসিক যে মাদার রেসিপি বা মাদার কাট সেটা হচ্ছে ব্রিস্কেট। চলেন, অনেক পণ্ডিতি কথা বলতেছি, এত পণ্ডিতি কথা আসলে আমি সাধারণত বলি না, আমার কাজ হচ্ছে খাওয়া, সো পণ্ডিতি কথা বাদ দিয়ে আমরা খাই। আমি মাঝে মাঝে বলতেছিলাম না, ডেলিতে পাস্ট্রামি খাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু রেগুলার ডেলির পাস্ট্রামি খুব সস্তা হয়, $5 দাম হয়, সাইজে অনেক ছোট হয়, মিট অনেক কম থাকে, সো এইগুলো হচ্ছে পাস্ট্রামি আপনি রিয়েলি খেতে চাইলে হচ্ছে এইখানে আসার দরকার। এই বিফটা ইজ মোর রোস্টেড কাইন্ড অফ, অ্যান্ড রোস্টেড বিফের সাথে মাস্টার্ড এই দুইটা জিনিস মিলে জিনিসটা আসলে এনরিচ হয়। পিকল, এই মিট খেতে আসলে অনেক সময় লাগবে, এবং এই মিট হজম হতে যে কতদিন লাগবে সেটা আরেকটা ভিন্ন প্রশ্ন। এনিওয়ে, এবারে নিউ ইয়র্ক ফুড ট্যুরে আমি আসলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে জিনিসগুলো, সেটা হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম বাংলাদেশি ফুড কোন কোন জায়গায় গেলে আপনারা যারা মুসলিম ভিউয়ার আছেন, মুসলিম ভিউয়ার সবাই আসলে এক্সট্রিম হালাল মেনটেন করেন না, বাট মুসলিম ভিউয়ারের মধ্যে যারা খুব এক্সট্রিম হালাল মেনটেন করেন তাদের জন্য কিছু ভিডিও রাখার চেষ্টা করছি, যে বাঙালি ইন্ডিয়ান ফুডের বাইরেও কোথায় কোথায় গিয়ে আপনারা নিশ্চিন্তে খেতে পারেন। তো সেরকম আরেকটা ইয়ে হচ্ছে ডেভিডস ব্রিস্কেট হাউস, এটা গুগল ম্যাপের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, যাতে আপনারা চাইলেই এখানে চলে আসতে পারেন, এবং পার স্যান্ডউইচ প্রতি আপনাদের বাজেট রাখতে হবে $14, বাট আই গেস আপনি সকালে যদি একটা স্যান্ডউইচ ঠিকঠাক মতো খান, আপনার দুপুরেও কিছু খাওয়া লাগবে না, একদম রাতে গিয়ে যদি আবার খিদা লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। সো দ্যাটস ইট। ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ গিভ ইট আ থামস আপ, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকন ক্লিক করবেন, এবং নিউ জার্সিতে আমার একটা হিউজ ইন্ডিয়ান কমিউনিটি আছেন,
তারাও চাইলে এখানে আসতে পারেন, এসে এই ফুডটা ট্রাই করতে পারেন। আমি বললাম যে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন না। যারা ক্যাটস খেয়েছেন, ক্যাটসে খান রেগুলার, তারা ক্যাটসের প্রাইস তো এখন প্রায় $23-24 হয়ে গেছে। তো সেইটার সাথে কম্পেয়ার করলে $14 আপনি এখানে পাবেন, পাস্ট্রামি স্যান্ডউইচ পাবেন, ব্রিস্কেট পাবেন, কর্ন বিফ পাবেন। তিনটাই এখানে পপুলার, তিনটাই ফেমাস। সো এই আর কি, ফুড কোর্টের লিঙ্ক থাকছে ডেসক্রিপশন বক্সে। এখনও যারা মেম্বার না, ফুড কোর্টে গিয়ে মেম্বার হয়ে যাবেন। পৃথিবীর যেখানে যে রেস্টুরেন্টে খাচ্ছেন, খাবারের নাম লিখেন, খাবারের ছবি তোলেন এবং রেস্টুরেন্টের নাম, খাবারের দাম লিখে পোস্ট করবেন। দ্যাটস ইট, গুড বাই, সবাই ভালো থাকবেন।